Hi, this is Satish, working as assistant professor in JFGCW, Pavagada. In this session, we are going to discuss about objectives of reinsurance. This concept is taken from insurance chapter. Now, we will discuss objectives of reinsurance. Reinsurance objectives ಏನು ಅದು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ objective of reinsurance is almost all insurance companies have a reinsurance program. The ultimate goal of that program is to reduce their exposure to loss. It means liability. Exposure to loss by passing part of the risk of loss to a reinsurer or a group of reinsurers. Main objectives ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ reduce the risk. One party transfers is risk or is liability to another party. Main intention is reduce their risk liability. Our risk liability na reduce ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. Reinsurance means ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಗೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ reinsurance is reduce their risk liability. ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಲಾಸ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಟು ಎ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reinsurance offers insurance to other insurance companies. It is a preventive measure taken by all major insurance companies to reduce the risk factor in the business. Reinsurance offers insurance to other insurance companies. Reinsurance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ measure taken by all major insurance companies to reduce the risk factor. Reinsurance ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ reinsurance is necessary for the same reason that the original insurance was obtained. That is, the risk borne was greater than the bearer wished to retain and ultimately transfer to insurer. Reinsurance agreements are made aiming at following objectives. Reinsurance agreementನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, protection of losses in nature of catastrophe, etc., underwriting and professional assistance. These are all main objectives of reinsurance. So main objectives of reinsurance ಬಂದು to increase capacity, next to limit liability and specific risks, next to stabilize profits, next protection of losses in nature of catastrophe, next underwriting and professional assistance. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. Through reinsurance, companies obtain additional capacity. Reinsurance ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, companies can get additional capacity and are able to write more coverage than they could. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
if they had retail all of the risk themselves. All insurers, even against one, have limited resources and must set maximums on the amounts of coverage that they will retain. The reinsurance companies enhance the capacity of ceding company in two ways. ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿಂದ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಶೇರ್ಸು ಇದು ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ 2 crores ಅದರ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 crores ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ 1 crore rupeesನ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ 1 crore rupeesನ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಶೇರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನೇ 2 crores ಬೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 2 companies ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 crore rupeesಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಥ್ರೂ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಥರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌವ್ reinsurance also follows the basic principles of insurance that are sharing up risk. Reinsurance also follows the basic principle of insurance that is sharing up risk. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ decreases the liability of a single insurer. Distribution of risk among a large number of insurer, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಶೂರರ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಶೂರರ್ನ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 crores ಒಬ್ಬರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 2 crore rupeesನ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು. ಅದೇ 2 crores ಎರಡು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 crore rupees. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಶೂರರ್. ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ exposed risk undertaken by ceding company by virtue of transferring to reinsurance companies declines its net liability up to the extent of risk retained by it towards insured. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ by virtue of transferring to reinsurance companies declines its net liability up to the extent of risk retained by it towards insured. ಅಂದರೆ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರು, ಅವರ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿನ, ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆನ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮೇ ವಿಶ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ widely because of social and economic conditions. Natural disasters and chance of occurrence of losses. The frequency of losses makes the expected profit determination flexible and unpredictable. Such inconsistent trends may make insurance business risky and rather unprofitable. Profits are necessary to attract and retain capital. Reinsurance is used to stabilize profits. An insurer may wish to avoid large fluctuations in annual financial results. Annual financial results ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ತುಂಬ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. Such inconsistent trends may make insurance business risky. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾದರ್ ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ನೆಸಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್. ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಸಸ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ಕಿಂದ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಹರಿಕೇನ್ಸ್, plane crashes, industrial explosions, terrorist attacks, etc. ಸೊ ಅದು ಏನರಿಂದ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. Reinsurance also provides considerable financial protection to ceding insurer against a catastrophic loss. Reinsurance ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, reinsurance also provides considerable financial protection to ceding insurer, ಅಂದರೆ primary insurer, against a catastrophic losses. It gives some assurance against on these disasters. ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಇನ್ಶೂರರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್. ಎ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ದ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ರೀಇನ್ಶೂರರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಏನಗೋಸ್ಕರ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್. ಅನದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ಸ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಇನ್ಶೂರರ್, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್. ಈ ರೀಇನ್ಶೂರರು ಏನು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಇನ್ಶೂರರ್. ರೀಇನ್ಶೂರರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್. These are all main objectives of re-insurance. ಸೊ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ರಿಸ್ಕ್. ರಿಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮೇ ವಿಶ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್. ಕ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್. ಕ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಲಾಸಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೀಇನ್ಸೂರರ್ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ರೀಇನ್ಶೂರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.